హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మ్యాక్ వరల్డ్. మేము 23 మే 2020 ఈసెట్ మాక్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసాం. ఆ యొక్క మాక్ టెస్ట్కి సంబంధించి థర్మల్ ఇంజనీరింగ్, రిఫ్రిజరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్, ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ ఆ 3 సబ్జెక్ట్స్ యొక్క సొల్యూషన్స్ చూద్దాం ఈ వీడియోలో. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. ఫస్ట్ వన్, మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఐస్ అండ్ వాటర్ ఫార్మ్ ఏ విచ్ సిస్టమ్. Okay, in the options, 4 options there: closed system, open system, isolated system and heterogeneous system. సో మనం ఒక మిక్సర్ తీసుకుంటే అంటే ఒక గ్లాస్ తీసుకుని అందులో వాటర్ అండ్ ఐస్ మిక్స్ చేసినప్పుడు ఏం కనిపిస్తుంది? ఐస్ సపరేట్గా, వాటర్ అనేది సపరేట్గా కనిపిస్తుంది. సో ఇలా ఉన్న సిస్టమ్ని ఏమంటామంటే మనం హెట్రోజీనియస్ సిస్టమ్. Simply, so this is the answer is heterogeneous system. And coming to the 3 options, closed system, open system and isolated system. The 3 systems are energy and mass interactions. అంటే క్లోజ్ సిస్టమ్కి వచ్చేసరికి ఓన్లీ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్, మాస్ నథింగ్ క్యాన్ బి ట్రాన్స్ఫర్. ఓపెన్ సిస్టమ్ బోత్ మాస్ అండ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్. కమింగ్ టు ద ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్, నథింగ్ మాస్ అండ్ energy cannot transfer. Okay, so this is the mixture of ice and water form a heterogeneous system. Coming to the second one, which of the following laws is applicable for the behavior of perfect gas. అంటే పర్ఫెక్ట్ గ్యాస్ యొక్క బిహేవియర్ చెప్పే లాస్లో ఏ అప్లికేషన్ అంటే అలాంటి డిఫరెంట్ లాస్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకు తెలిసినవి: బాయిస్ లా, చార్లెస్ లా, అవార్డస్ లా, జౌల్స్ లా. దిస్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ గ్యాస్. సో ఇన్ దిస్ ఆప్షన్ what I say, boys law, Charles law, and third one is Gay-Lussac law. Gas-Lussac law is one of the type of Charles law. So the answer is all of the above. Okay, next one, second law of thermodynamics defines is directly we say that answer is entropy. So coming to the first law, coming to the zeroth law of thermodynamics, it defines temperature. First law of thermodynamics defines internal energy, and third one, second law of thermodynamics defines entropy. Okay, and coming to the fourth one, in an open system for maximum work the process must be entirely. So we have irreversible process, reversible process and adiabatic process, and none of them answer. Coming to the irreversible means there is a friction, and some of the losses are occur. So this is not the for producing maximum work. And reversible process, whatever the process is going on forward, same that path only followed to come back to the initial position. So no losses are occur in this process, that is reversible system, so that we have a chance for maximum work. So the answer is reversible process. And coming to the adiabatic, due to very fast movement no heat is transferred, but there is a movement, there is a sum of the losses is occurred in also adiabatic. In reversible there is no losses are occur, so the answer is reversible process. For maximum get in reversible process we have to get maximum work. And fifth one, a cycle heat engine does 50 kilojoule of work per cycle if the efficiency of heat engine is 75%. The heat rejected per cycle is how much? So that we have see that problem. How we know the heat engine okay, this is the T1 source and this is the T2 sink, and this is the Q1 initial heat is transferred, and coming to the Q2, this is the heat rejected and output is work done. So in this question we give work done and efficiency. Okay, coming to the efficiency, so efficiency of heat engine is equal to work by output by input. Output is work done, input is Q1 is equal to 0.75, that is given in question. Okay, heat engine efficiency is equal to work done by heat supplied is equal to 0.75
efficiency is given in the question. Then heat supplied is equal to Q1 50 by 0.75. 0.75 means 3 by 4. So 4 into 50, 200. 200 divided by 3. So this is one heat supplied. Wait. And next, work done is equal to Q1 minus Q2. So Q2 is equal to Q1 minus work done. So Q1 and how much? 200 by 3, and work done is equal to 50. Then how much is the answer? 50 by 3 is equal to 16, 2 by 3. So 16, 2 by 3 is the A is the answer. And next one, sixth one, calculate the heat transfer when 100 joules of work is done on a system. So mention that work is done on a system consisting of 1 mole of an ideal gas at constant temperature. Change in internal energy is 0 for the expansion of an ideal gas at constant temperature, and its change in internal energy is 0 at constant temperature. What is mean internal energy? Du is equal to mcv T2 minus T1. So temperature is constant, so that internal energy is 0. Okay, understand? So in this we have to understand main points. Work is done on a system. It means work is minus 100 joules and du is 0. So we have know that Q is equal to du plus W. So du 0, W is minus 100 joules. So the answer is minus 100 joules. So that D is the answer. Okay, understand? And next one, seventh one, which of the following items is not a path function? So in that we have options heat, work, kinetic energy and thermal conductivity. In first, heat is a path function, work is also path function. Coming to the kinetic energy, it is the one of the type of energy, so that energy in this kinetic energy is also a path function, so that thermal conductivity is not a path function. So that seventh one is the D is the correct answer. Coming to the eighth one, change in enthalpy of a system is the heat supplied at which one? Constant pressure, constant temperature, constant volume, constant. So in this system heat is అంటే చేంజ్ ఎంథాల్పీ అనేది చేంజ్ అవుతున్న హీట్ సప్లై అనేది ఎందులో అనేది అదే ఏ కాన్స్టెంట్లో హీట్ అనేది సప్లై చేస్తారు అనేది దిస్ వన్. సో ఇన్ దిస్ change in enthalpy formula, what this done? dH is equal to mCp T2 minus T1. So that in this directly we say that heat is supplied at constant pressure, so that A is the answer. Okay, understand? And next one, in an isothermal process, which one? There is no change in temperature, there is no change in enthalpy, there is no change in internal energy, and last one, all of the above. ఐజోథర్మల్ అంటే టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్, ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ అనేది టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్, అంటే T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T2. అండ్ చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, ఏంటి? ఎంసిపి T2 మైనస్ T1. సో T2 T1 అనేది సేమ్ అయినప్పుడు ఏమైంది? డిహెచ్ అనేది 0, అంటే నో ఎంథాల్పీ చేంజ్ అనేది అంట. నెక్స్ట్ డియు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసివి T2 మైనస్ T1. సేమ్ చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ లాగే డియు కూడా నో చేంజ్. సో దట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. ఓకే, నెక్స్ట్ 10th one, the thermal efficiency of petrol engine is 15%, 30%, 50% and 70%. We directly say that this is the theory bit is 30%. The following has the highest calorific value. This is also theory bit. Is the answer is anthracite. The answer is anthracite. One side.
The answer is anthracite coal. This is coming to the 12th one. For the same maximum pressure and temperature, which one is most efficient? This is also direct bit, that is diesel cycle is most efficient than Otto cycle. We have how like to say that diesel cycle is it want more compression ratio, so that due to more compression ratio it generate more pressure, so that diesel cycle is more efficient than Otto cycle when maximum pressure and temperature is there. And next one, 13th one, the shape of the nozzle. This is the subject on the nozzles. The shape of the nozzle used for obtaining supersonic velocities is అంటే ఏ నాజిల్లో సూపర్సోనిక్ వెలాసిటీ అనేది మనకి వస్తుంది. సో ఆ యొక్క సూపర్ వెలాసిటీ వచ్చే నాజిల్ అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో డైరెక్ట్ బిట్, దట్ ఈస్ డైవర్జెంట్ నాజిల్. దిస్ వెలాసిటీస్ ఆర్ సెట్ బై ద మ్యాక్ numbers. If Mach number is greater than 1, that is supersonic velocity. If that Mach number is equal to 1, that is throat, and Mach number is less than 1, that is convergent nozzle. So that this is the in divergent nozzle Mach number is greater than 1, so that we get it supersonic velocity. So the answer is divergent nozzle. Somebody is for this option, somebody is put the answer is like that, convergent divergent nozzle. In convergent divergent nozzle, in convergent get it the subsonic velocity, and divergent nozzle supersonic velocity. In the question only asking the supersonic velocity, so that divergent nozzle is the answer. And next thing is Cochrane boiler. Is a which type of is the this Cochrane boiler? Horizontal fire tube boiler, horizontal water tube boiler, vertical water tube boiler, and finally vertical fire tube boiler. See this diagram. This is the firstly vertical boiler, and then one is it is the water tube or fire tube. This is in this place the flue gases are generated. In the furnace. These flue gases are going through the tubes, that is called fire tubes. So that this Cochrane boiler is a vertical fire tube boiler. And 15th one, economizer. An economizer in a boiler. సో అంటే బాయిలర్లో ఎకనామైజర్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే స్టీమ్ ప్రెజర్ని ఇంక్రీజ్ చేసిద్దా, స్టీమ్ ఫ్లోని ఇంక్రీజ్ చేసిద్దా, ఫ్యూయల్ కంబినేషన్ డిక్రీజ్ చేసిద్దా, స్టీమ్ ప్రెజర్ అనేది డిక్రీజ్ చేసిద్దా అంటే ఎకనామైజర్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే బాయిలర్గా మెయిన్గా అంటే మనం ఫీడ్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, ఫీడ్ వాటర్ బాయిలర్లోకి వచ్చేది. ఆ యొక్క ఫీడ్ వాటర్ని బాయిలర్లోకి ముందుకు రాగానే ఇది ఎకనామైజర్ అనేది ఫీడ్ వాటర్ని హీట్ చేసిద్ది అనమాట. సో దట్ ఈ యొక్క ఫీడ్ వాటర్ని ముందే హీట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, బాయిలర్లో హీట్ చేయాల్సిన హీట్ అనేది కొంచెం తగ్గిస్తుంది. సో దట్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ అనేది మనకి డిక్రీజ్ అయ్యింది. సో దట్ ఆన్సర్ ఇస్ డిక్రీజెస్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, డ్రాఫ్ట్ మే బి ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఈ డ్రాఫ్ట్ అంటే లోపల బాయిలర్లో జనరేట్ అయిన ఫ్లూ గ్యాసెస్ని బయటికి అట్మాస్ఫియర్లోకి వదలడం. అది మనం మెకానికల్ ఫ్యాన్ ద్వారా చేయొచ్చు, చిమ్నీ ద్వారా చేయొచ్చు, అండ్ స్టీమ్ జెట్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ ఏ రియాక్షన్ టర్బైన్ వెన్ స్టీమ్ ఫ్లోస్ త్రూ ద మూవింగ్ బ్లేడ్స్. దిస్ ఈస్ ద వెరీ లైక్ చాలామంది ఆన్సర్ ఏమనుకుంటారంటే రియాక్షన్ టర్బైన్లో స్టీమ్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ప్రెజర్ డిక్రీజ్ అయ్యి వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అనుకుంటారు. కాకపోతే ఇక్కడ మనం బాగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే క్వశ్చన్లో మూవింగ్ బ్లేడ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ బ్లేడ్స్. ఒకవేళ ఇది ఫిక్స్డ్ బ్లేడ్ అయితే అప్పుడు ప్రెజర్ అనేది డిక్రీజ్ అయ్యి వెలాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. ఒకవేళ ఇది మూవింగ్ బ్లేడ్స్ అయ్యింది అనుకో, దెన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ప్రెజర్ అండ్ వెలాసిటీ బోత్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతాయి.
ఎప్పుడు మూవింగ్ బ్లేడ్స్ అయితే రియాక్షన్ టర్బైన్లో. ఒకవేళ అది ఫిక్స్డ్ బ్లేడ్స్ అయితే ప్రెజర్ డిక్రీజ్ అయ్యి వెలాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యిద్ది. ఈ యొక్క చాలా బాగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది. ఇది మూవింగ్ బ్లేడ్సా ఆర్ ఫిక్స్డ్ బ్లేడ్స్ అనేది చూసుకోవాలి, లేకపోతే మనకి ఈజీగా మన చేతిలో 1 మార్క్ అనేది పోయిద్ది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, ది ఎక్స్పెన్షన్ ఆఫ్ స్టీమ్ ఇన్ ఏ నాజిల్ ఫాలోస్. అంటే ఈ యొక్క స్టీమ్ అనేది ఎందులోని మనం చూస్తుంది, బాయిలర్స్ అంటే స్టీమ్ టర్బైన్. ఈ యొక్క స్టీమ్ టర్బైన్ ఏ సైకిల్ మీద నడుపబడుతూ ఉంటుంది, ర్యాంకిన్ సైకిల్. సో దట్ ఈ ఎక్స్పెన్షన్ ఆఫ్ స్టీమ్ ఇన్ ఏ నాజిల్ ఫాలోస్ కూడా ర్యాంకిన్ సైకిలే. ఓకే, అర్థమైంది కదా, ఈజీ. ఒకదానికి ఇంకోదానికి డిఫరెన్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద థ్రాట్లింగ్ ప్రాసెస్. ఇన్ ఏ థ్రాట్లింగ్ ప్రాసెస్ విచ్ వన్, ఏ స్టీమ్ టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, స్టీమ్ ప్రెజర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, స్టీమ్ ఎంథాల్పీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, స్టీమ్ ఎంట్రోపీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. థ్రాట్లింగ్ వాల్వ్స్కి వచ్చేసరికి లేదా థ్రాట్లింగ్ ప్రాసెస్కి వచ్చేసరికి మనకి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు, వర్క్ కూడా ఎటువంటి వర్క్ కూడా డెవలప్ అవ్వదు, అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా ఏం చేంజ్ అవ్వదు. ఓన్లీ సో దట్ ఫ్రమ్ ద స్టడీ ఫ్లో ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం థ్రాట్లింగ్ ప్రాసెస్ ఈక్వేషన్స్ రాస్తాం. సో దట్ ఇన్ దట్ మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటంటే H1 = H2. సో దట్ ఎంథాల్పీ అనేది రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఆన్సర్ C ఈజ్ ద ఆన్సర్. అండ్ కమింగ్ టు ద 20, ది లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ స్టీమ్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ప్రెజర్. అంటే మనం ప్రెజర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ లేటెంట్ హీట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిద్దా, డిక్రీజ్ అయిద్దా, లేకపోతే అలానే ఉంటుందా. ఇంకోటి బిహేవ్స్ అన్ప్రెడిక్ట్, దాని యొక్క బిహేవియర్ అనేది ప్రెడిక్ట్ చేయలేమా. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ యొక్క ఫస్ట్ది ప్రెజర్ 1 మెగా పాస్కల్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రెజర్ = 10 మెగా పాస్కల్. అంటే ఏమవుతుంది, ప్రెజర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ యొక్క అంటే ఇది కాన్స్టెంట్ లిక్విడ్ లైన్, దిస్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ స్టీమ్ లైన్ ఆర్ వేపర్ లైన్. సో దట్ ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నదే మనకి లేటెంట్ హీట్ అనమాట, LF. ఓకే, సో లేటెంట్ హీట్ గ్రాఫ్లో రిప్రజెంట్ చేసేది. సో ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్ది ఏమవుతుంది, మనకి లేటెంట్ హీట్ ఫస్ట్ లైన్ అనేది ఎక్కువ ఉంది, తర్వాత వెళ్ళే కొద్దీ వాటి యొక్క లైన్ అనేది డికేజ్, ఫైనల్గా క్రిటికల్ స్టేట్ దగ్గర 0, లేటెంట్ హీట్ అట్ క్రిటికల్ స్టేట్ అనేది 0. సో దట్ మనకి ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ లేటెంట్ హీట్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో ఆన్సర్ C ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ 21, ఫ్రీయాన్ గ్రూప్ ఆఫ్ రిఫ్రిజరెంట్స్ ఆర్, దిస్ ఈజ్ ద థియరిటికల్ బిట్, డైరెక్ట్ బిట్, దట్ ఈస్ నాన్ టాక్సిక్ అండ్ నాన్ ఇన్ఫ్లేమబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద 22, ఎయిర్ రిఫ్రిజరెంట్ వర్క్స్ ఆన్ రివర్సల్ కార్నోట్ సైకిల్, బెల్-కాల్మన్ సైకిల్, both A and B, and D is the none of these. ఇందులో చాలామంది ఏంటంటే బెల్-కాల్మన్ సైకిల్ ఏమో అనుకుంటారు. ఓకే, ఈ యొక్క ఎయిర్ రిఫ్రిజరెంట్ వర్క్స్ అనేది చాలామంది బెల్-కాల్మన్ సైకిల్ అని అయిపోతారు. నో, ఆన్సర్ ఈస్ బోత్ బెల్-కాల్మన్ సైకిల్ అండ్ రివర్సల్ కార్నోట్ సైకిల్. ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ చూస్తే ఏంటి, ఇది ఒక బెల్-కాల్మన్ సైకిల్ రిప్రజెంటేషన్. సో ఇది చూడండి, సైకిల్ ఎలా ఉంది, రివర్స్ అంటే రివర్స్. కమింగ్ టు ద అండ్ యాజ్ వెల్ as కార్నోట్ సైకిల్కి వచ్చేసరికి సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది. సో అంటే మన ఎయిర్ ఎప్పుడైనా మామూలుగా మనం ఇంజిన్స్లో చూస్తే ఫస్ట్ ఏం నేర్చుకుంటాం, కార్నోట్ సైకిల్ నేర్చుకుంటాం, తర్వాత ఆటో సైకిల్, తర్వాత డీజిల్ సైకిల్. సో కార్నోట్ సైకిల్ అనేది ఒక ఐడియల్ సైకిల్ అనమాట, అంటే మిగతా సైకిల్స్లో రిప్రజెంట్ చేసుకుని ఒక స్టాండర్డ్ సైకిల్. ఈ యొక్క ఎయిర్ రిఫ్రిజరెంట్ అంటే ఇది ఒక రిఫ్రిజరేషన్ సైకిల్స్. సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ రివర్స్డ్ కార్నోట్ సైకిల్, అంటే రిఫ్రిజరేషన్లో రివర్స్డ్ కార్నోట్ సైకిల్ అంటాం, మామూలు హీట్ ఇంజిన్స్లో కార్నోట్ సైకిల్ అంటాం. ఎందుకంటే ఇది రివర్స్ సైకిల్ అనమాట, అంటే డైరెక్షన్ అనేది రివర్స్లో ఉంటుంది. సో దట్ రివర్స్డ్ కార్నోట్ సైకిల్. తర్వాత బెల్-కాల్మన్ సైకిల్. సో ఎయిర్ రిఫ్రిజరేషన్ అనేది బోత్ వర్క్స్ ఆన్ రివర్స్డ్ కార్నోట్ సైకిల్ యాజ్ వెల్ as బెల్-కాల్మన్ సైకిల్. అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ 23, డ్యూరింగ్ హీటింగ్ అండ్ డీహ్యూమిడిఫికేషన్ ప్రాసెస్ డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, ఇంక్రీజ్, డిక్రీజ్ అండ్ నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్. అంటే ఇంక్రీజ్ అయిద్దా, డిక్రీజ్ అయిద్దా, లేదా అలానే ఉంటుందా. సో ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ రిప్రజెంటేషన్ ఏంటంటే హీటింగ్ అండ్ డీహ్యూమిడిఫికేషన్, అంటే ఒక పక్క హీట్ చేస్తున్నాం యాజ్ వెల్ as
డీహ్యూమిడిఫికేషన్ అంటే హ్యూమిడిఫికేషన్ అనేది వాటర్ వేపర్ రిప్రజెంట్ చేసిద్ది, అండ్ హీటింగ్ అనేది డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. సో దట్ ఒక పక్క హీట్ చేస్తున్నాం, యాజ్ వెల్ అస్ మనం హ్యూమిడిఫికేషన్ అనేది డిక్రీజ్ చేస్తాం, అంటే డీహ్యూమిడిఫికేషన్. సో దట్ దానివల్ల మనకు వచ్చే రిజల్ట్ డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్. And 424, a condenser of refrigerant system rejects heat at the rate of 160 kilowatts while its compressor consumes a power of 40 kilowatts. What about the coefficient of performance of the system? మనకి సిఓపి చూస్తే ఫార్ములా ఏంటి, అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. అవుట్పుట్ ఏంటి, రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్. ఇన్పుట్ ఏంటి, వర్క్ డన్. రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్ ఎంత మనకి 160 కిలోవాట్స్, అండ్ వర్క్ డన్ ఎంత ఇస్తున్నాం, 40 కిలోవాట్స్. సో దట్ 41 జా 44 జా, therefore COP is equal to 4. Answer is C is the answer. And 25th one, the effective inhibitor of pre-ignition. అంటే ignitionకి ఎఫెక్టివ్ ఇన్హిబిటర్ ఏంటంటే ఇది ఇస్ ద డైరెక్ట్ థియరిటికల్ బిట్, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఈస్ వాటర్. అంటే మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తే వాటర్కి అనేది మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా ఉండిద్ది అనమాట వాటర్ అనేది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, 2 kinds of piston rings. అంటే మనకి పిస్టన్స్ మధ్యలో పిస్టన్ చూస్తే పిస్టన్ మధ్యలో ఒక గ్రూవ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ గ్రూవ్స్ ఏంటంటే ఆ గ్రూవ్స్ మధ్యలో మనకి రింగ్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తాం. ఆ ఏవే రింగ్స్ అంటే ఆయిల్ రింగ్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ కంప్రెషన్ రింగ్ అనమాట. ఆయిల్ రింగ్ అండ్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్. అంటే ఒక ఆయిల్, ఇంకో దాంట్లో కంప్రెషన్ రింగ్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. ఆయిల్ అంటే లూబ్రికేషన్ కోసం, అంటే రెండు ఇక్కడ పిస్టన్ అండ్ సిలిండర్ అనేది కాంటాక్ట్తో మూవ్ అవుతుంది కదా, ఫ్రిక్షన్ అనేది జనరేట్ చేసిద్ది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఫ్రిక్షన్ అనేది అంటే హీట్ అనేది జనరేట్ అయ్యి ఆ యొక్క పిస్టన్ అండ్ సిలిండర్ అనేది అంటే ఓవర్ హీట్ అవ్వడం వల్ల మరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ బ్రేక్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో దట్ ఈ ఆయిల్ కంట్రోల్ అనేది లైట్ అయితే ఫ్రిక్షన్ అనేది జనరేట్ అవ్వకుండా లూబ్రికేటింగ్ కింద యాక్ట్ అయ్యిద్ది. కమింగ్ టు ద కంప్రెషన్ ఏంటంటే పైన కంబషన్ అనేది జరిగిద్ది కదా, కంబషన్ అనేది కింద సిలిండర్ అంటే కింద యొక్క సిస్టంలోకి రాకుండా చూసుకుంటుంది అనమాట ఆ యొక్క కంప్రెషన్ రింగ్. అందుకని పిస్టన్లో 2 rings ఉంటాయి, వన్ ఆఫ్ ద కంప్రెషన్ రింగ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ఆయిల్ రింగ్స్, ఆయిల్ కంట్రోల్ రింగ్స్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 27, ది డివైస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ క్లియరెన్స్ బిట్వీన్ ద valve and a tappet of an IC engine. This is also direct with one of the gauges, that is feeler gauge, is used for the measure the clearance between valve and tapper of an IC engine. This is also very important bit in the automobile engineering. And coming to the 28th one, caster. The caster is a forward tilt of the pin, backward tilt of the pin, and either A or B or none of these. అంటే క్యాస్టర్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం వెహికల్లో చూస్తే ఇది టైరు, ఓకే, ఫ్రంట్ వీల్స్, అండ్ ఇక్కడ కింగ్ పిన్ అని ఉంటుంది దాని యొక్క యాక్సిస్. అంటే అది ఇటైనా వెళ్ళొచ్చు, అంటే ఒకటి రైట్ సైడ్ది ఒక ఫార్వర్డ్ది చూసుకుంటే మన క్యాస్ట్ యాంగిల్ అనేది బ్యాక్వర్డ్ టిల్ట్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఫార్వర్డ్ టిల్ట్, అంటే ఒక్కొక్క దానికి సో దట్ ఆన్సర్ అనేది ఎయిదర్ ఏ ఆర్ బి. అండ్ కమింగ్ టు ద డ్యాంపర్ అనేది సింపుల్గా మనం చెప్పొచ్చు స్ప్రింగ్ లాగే దీని యొక్క ఫంక్షన్ కూడా ఉంటుంది, కాకపోతే దీన్ని మన షాక్ అబ్జర్బర్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. షాక్ అబ్జర్బర్ అంటే ఇవి కూడా వెహికల్స్లో యూస్ చేస్తారు, సేమ్ స్ప్రింగ్ లాగే, కాకపోతే ఇది ఫ్లూయిడ్ ద్వారా కూడా ఫ్లూయిడ్ ఆర్ డ్యాంపర్స్ డైఫ్రామ్ ఇలాంటివన్నీ యూస్ చేస్తారనమాట. ఏది డ్యాంపర్లో. అంటే దీని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే వెహికల్ అనేది ఏమైనా గుర్తుకులు అయ్యి వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క షాక్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అంటే ఒకేసారి లోడు అది తీసుకొని స్లోగా రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట. దాని ద్వారా మనకి షాక్ అనేది
తగలదు, ఒకసారిగా మనకి రియాక్షన్ అనేది ఉండదు. ఆ షాక్ అనేది దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని మనల్ని స్లోగా రిలీవ్ చేస్తుంది. సో దట్ మనకి ఎఫెక్ట్ అనేది ఏమీ ఉండదన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇగ్నిషన్ కాయిల్ సెకండ్ టర్మినల్ కనెక్ట్స్ టు. మనకి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇగ్నిషన్ కాయిల్ మామూలుగా మనం బైక్స్లో చూస్తే స్పార్క్ ఉంటుంది కదా, అంటే ఇనిషియల్ ఏం జరిగిద్ది, బండి స్టార్ట్ అవ్వాలంటే మనకి లోపల ఇంజిన్ అనేది స్పార్క్ అనేది జనరేట్ అవ్వాలి. స్పార్క్ ద్వారా ఫ్యూల్ అనేది కంబషన్ జరిగి హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి హీట్ అయ్యి మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది కన్వర్ట్ అయ్యి దాని ద్వారా ఇంజిన్ అనేది స్టార్ట్ అవుద్ది, అది ఇంజిన్ రొటేట్ అవుద్ది, అలా వెహికల్ అనేది మూవ్ అవుద్ది. సో దట్ మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఎవరికి ఇస్తాం, స్పార్క్ ప్లగ్ అనేది ఇస్తాం అనమాట. ఇన్పుట్ అనేది యామ్మీటర్కి ఇవ్వచ్చు, యామ్మీటర్కి ఇస్తాం ఇనిషియల్. ఓకే, ది మోషన్ ఆఫ్ ద క్యామ్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద వాల్వ్స్ త్రూ. అంటే క్యామ్ యొక్క మోషన్ అనేది వాల్వ్స్కి ఎలా వెళ్తుంది. ఈ యొక్క పిక్లో చూస్తే ఇది క్యామ్ అనమాట, ఇది ఫాలోవర్. అంటే క్యామ్ నుంచి ఫాలోవర్కి మోషన్ అనేది అప్ అండ్ డౌన్ మోషన్ అవుతుంది. సో ఆ యొక్క మోషన్ అనేది ఫాలోవర్ గైడ్ ద్వారా రాకర్ పిన్కి అనేది రాకర్ ఆర్మ్కి అనేది వెళ్తుంది. దాని తర్వాత వాల్వ్ గైడ్ నుంచి వాల్వ్కి అనేది రీచ్ అవుతుంది. సో ఈ డయాగ్రామ్లో మనం ఈజీగా చెప్పవచ్చు. సో మోషన్ ఆఫ్ ద క్యామ్ వాల్వ్ దేని ద్వారా వెళ్తుంది, రాకర్ ఆర్మ్స్ ద్వారా. ఓకే, అర్థమైంది కదా. అండ్ ఫైనల్లీ లాస్ట్ వన్, అండ్ ఓవర్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ టైర్ విల్ వియర్ ద ట్రెడ్ మోస్ట్ నియర్ ద. అంటే ఈ పిక్లో చూస్తే ఇది ఓవర్ ఇన్ఫ్లేషన్ టైప్ ఆఫ్ టైర్ అనమాట. ఇందులో ట్రెడ్ అనేది ఎక్కువ ఎక్కడ వీర్ అవుతుంది అంటే ఈ యొక్క ఎడ్జెస్లోనా, లేదా సెంటర్లోనా, లేదా కార్నర్స్లోనా. సో ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఏంటి, ఇది ఒక కరువు టైప్లో ఉంది. సో దట్ మన రోడ్ మీద వెహికల్ వెళ్తున్నప్పుడు టైర్స్ అని ఎక్కడ మ్యాక్సిమం వీర్ అవుతాయి, సెంటర్లో. సో దట్ ఆన్సర్ ఇస్ సి. అంటే ఇది ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ అనమాట. సో అర్థమైంది కదా. టోటల్ మనం ఈ వీడియోలో ఏమేమి చూసాం, థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే థర్మోడైనమిక్స్, స్టీమ్ బాయిలర్స్, నాజిల్స్, టర్బైన్స్ అండ్ రిఫ్రిజరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్, అండ్ ఫైనల్లీ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్. ఈ యొక్క టోటల్ బిట్స్ అన్నీ అర్థమయ్యాయి కదా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో పెట్టండి. ఓకే.